الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لصاحب هذه الصلوات سلطان محمود الغرنوي وصوله وفروعه ومن انتسب السناد إليه شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد بعدد رحمة الله. اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هدي فضل الله. اللهم صل وسلم على سيدنا آل سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كلمات الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كرم الله. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجم السماوات. اللهم صل وسلم على آل سيدنا محمد بعدد كل شيء بالدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة على من وبه السلف الصالح وعلى من وبه شيخنا وإلى حضرة النبي وآل النبي خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب العالم العلامة مفتي جمال الدين بن العالم العلامة الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري أصول وفروعه ومن انتسب السند إليه شغل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم عن المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه بالدارين آمين.
Adapun sunat pada mengambil air sembahyang itu yaitu amat banyak. Maka setengah daripadanya, nomor 1, sunat sebelum kita mengambil air sembahyang, sebelum berwudu, yaitu bersiwak. Yaitu melanting gigi dengan suatu yang kasat lagi yang dapat menghilangkan. Nah, ini sunat sebelum kita berwudu. Pertama, bersiwak. Nah, sama kayak kita sebelum sembahyang kita sunat bersiwak. Namun sebelum bersiwak ini kan di zaman Nabi itu kan ada odol. Itu lah. Nah, kita wayah ini kalau hendak bersiwak itu utamakan gigi disikat dulu. Amun gigi kada disikat bersiwak, hibak gerebak di siwak itu. Nah, tahi gigi hibak. Jadi di kantong tuh rigetnya berbau gini, lingot. Jadi utama itu bersikat gigi. Nah, jadi gigi itu bersih. Jadi bersiwak itu berniat kita bersiwak. Nah, umpati Rasulullah. Nah, mengamalkan sunnah Nabi. Nah, dapat kita nilainya mutabaah adanya. Jadi waktu bersiwak itu kita ingat. Nah, ingat lawan siapa? Lawan Nabi. Nah, jadi belajar fikih ini kita mulai kisah air, kisah banyu, sampai kita masalah najis, masalah hadas, ya kan? Nah, masalah kita masuk WC dan lain sebagainya sampai wudu ini, bahkan sampai habis kena fikih ini. Ya kan, seberataan belajar fikih nih. Itu seberataan kada lain menampakakan, menimbulakan gawian Nabi. Jadi fikih ini menimbulakan gawian Nabi. Nah, niatnya mutabaah. Niatnya mutabaah, nak mau umpati Nabi. Nah, jadi bersiwak dulu kita, ya kan, sebelum berwudu. Nomor 2, mengucap bismillah. Nah, dan yang akmalnya, yang sempurnanya, ya kah, bacaan bismillah ini itu sekurang-kurangnya lah bismillah. Nah, itu. Nang akmalnya apa? Nang sempurnanya bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Serta muqaranahkan, artinya imbayakan niat pada pertama membasuh muka, ya kan? Dan kedua tapak tangan hingga pergelangan. Nah, jadi semalam niat itu
waktu membasuh muka. Nah, ada dalam hadis Nabi dalam hadis Rasulullah, la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Kada sempurna wudunya, ya kah? La wudu'a, tidak sempurna wudu liman lam yadhkurismallah, bagi orang yang kada menyebut nama Allah. Nah, ya kada berbismillah. Jadi ngatakan kita lah, sebelum kita bersiwak, kita berbismillah, bersalawat kah tambahi. Hanya kita membasuh tangan, ya kah, sambil membaca bismillahirrahmanirrahim, dan hendak membasuh muka tadi kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya akmal, supaya sempurna. Kenapa jadi bismillahirrahmanirrahim itu sunat? Nah, karena bacaan itu mendorong kita, pancingan supaya kita ini ingat lawan Allah. Nya ibadah kita itu jadi sempurna karena kita itu ingat lawan Tuhan. Ibadah apapun, ibadah apapun, baik nang kita gawe itu nang sunat atau nang wajib, bilanya waktu kita menggawe suatu nang kita kerjakan, kita ingat lawan Allah, maka ibadah kita itu bernilai banyak, berlipat ganda nilainya. Nah, jadi ini tujuan kita disuruh berbismillah, supaya kita ini mengingat lawan Allah. Karena maklumlah bagi kita orang nang awam ini, apabila kada dipancing-pancing, ya kah, itu bisa kada ingat. Dan kita orang awam ini kada ingat itu, itu penyakit benar lawan kita. Nah, jadi di setiap ibadah ini bagus, ya kah, diisi untuk ingat lawan Allah. Jangan kita tadinding lawan Allah dengan sesuatu apapun nang kita kerjakan, nang kita lakukan, nang seberataannya itu sebenarnya adalah bantuan dan pertolongan Allah. Bukan kita lah, bukan karena kawannya kita, bukan karena kemampuan kita. Jadi kawannya dan mampunya kita mengerjakan sesuatu itu, seumpama berwudu ini, kita itu kada kawa, kita itu mengangkat tangan, menanai banyu, gesan membasuh muka, dan setelah banyu itu ada di tangan kita, lalu kita anuakan ke muha, itu adalah bantuan Tuhan, rahmat Tuhan. Kita ini sedikit pun kadada berisi daya dan kekuatan. Kita ini la haula wala quwwata, kadada daya dan upaya sedikit pun. Nah, oleh karena itu, karena kita ini kadada berisi daya dan kekuatan, mbah napa jadi kawa Allah. Jadi berbismillah. Ringkas saja dalam hati kita, bismillahirrahmanirrahim.
dalam hati kita jaka kadapian Tuhanai ulun kada kawa. Nah itu bahasanya tuh. Mudahan Allah Subhanahu wa taala mahilangakan ya paling kada mengurangi akan dinding hijab kita ya kah waktu kita beribadah ini ya kah selalu lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang bahayanya lagi napa waktu kita beribadah ini menimbulkan diri Tuhan dilupakan. Itu nang bahaya. Apabila orang dalam beribadah itu menimbulkan ke dirinya baik, dirinya mulia, dirinya nang kawa, dirinya nang sanggup, Allah kadada itu dindingnya tebal benar itu. Dindingnya itu nah tebal benar. Sawat orang dalam beribadah ini kan ibadah, kebaikan nang digawe, sawat lupa lawan Allah, orang tuh berarti dindingnya tuh tebal benar. Bahasa Arabnya itu hijab. Bahasa diartiakan itu namanya ya dinding ya kah tahijab lawan Tuhan. Apa hijab dinding nang nyata lawan kita nang itu adalah dosa lawan kita, maksiat lawan kita napa ya merasa kaware. Nah itu. Jadi merasa kawa ya kan, merasa kawa nih. Kada merasa Tuhan yang menolong kan ujub ngaranna. Nah itulah dosa maksiat yang mendinding kita lawan Tuhan. Nah jadi kita lah sebelum kita membasuh muka atau waktu kita membasuh tangan ya kan nya sunat juga sebelum kita membasuh muka itu kan membasuh tangan ya kan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian kita membasuh muka ya kan. Nah kemudian nomor 3 berkumur-kumur. Nah kita tanai ya banyu itu nah ada apa sebelah tangan enggak ya kah kita tanai banyu. Nah kita buat kemontong pakai kumur berapa kali 3 kali pakai kumur luak jangan teguk. Nah baga kumur kita berkumur. Nah kita luak sekali ya kah. Nah boleh juga baga kumur ya kah sisa banyu baga kumurnya anu akan ke hidung. Nah nang nomor 4 apa memasukkan air ke hidung 3 kali. Nah masukkan ke hidung dipaus ya kah jangan dihiut lemas. Pun kawa dihiut sedikit ya lah. Nah jadi paus. Nah bakumur ya kah 3 kali. Nah ini penting nih lah nang sunat-sunatnya nih digawi nah, supaya wudhu kita sempurna. Kadang-kadang bisa kada gawi nih Pak bisa langsung membasuh muka aja wudhu. Nah jadi bagus nang sunatnya dulu tadi itulah. Nah kumur apa tadi atau bersiwak lah. Nah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa kumur 3 kali ya kan. Kemudian masukkan air ke hidung. Nah 3 kali. Yang kelima meniga-nigai tiap-tiap basuhan. Nah jadi membasuh muka 3 kali ya kah. Basuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri ya kalau 3 kali juga. Kemudian membasuh sekalian kepala
Nah, membasuh sekalian kepala tuh kayak apa caranya semalam? Nah, caranya ya tangan dibasuh. Tangan dibasuh ya kan, dibanyui. Nah, dia akan kayak ini. Nah, semalam ya kan? Nah, 3 kali. Nah. Dan yang ketujuh, dan membasuh kedua telinga, ya kan, zahirnya dan batinnya dengan air yang baru. Nah, ya kan, di jari kita ini telunjuk ini gunanya ke lubang telinga. Nah, kayak ini. Telunjuk ke lubang telinga. Ya kan? Nah, supaya makna di dalamnya. Nah, jadi membasuh kedua telinga zahirnya. Nah, untuk zahir, nah telunjuk ini kena keluarkan di dalam nih, telunjuk ini gesan memutar nih, nah di dalam nih. Nah lah. Nah. Adapun ibu jari ini ya makna di belakang telinga. Nah. Ya kan? Nah, kemudian yang ke-8, dan apabila selesailah daripadanya berwudu tadi, maka sunat menghadap kiblat. Nah, serta membaca, ya kan? Membaca doa setelah berwudu. Apa bacanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya kan, boleh juga ditambah itulah, waja'alni min ibadikas salihin, boleh juga. Nah, dalam kitab ini sampai minat tawabina waja'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Nah, cuman waktu berdoanya inilah, waktu berdoa membaca doa wudu ini, tangan kita ke atas gini, mata ke atas. Nah, mata kita ke langit gitu. Nah. Jadi membaca doanya gini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu. Mata kita ke mana? Nah, ilas sama ke langit. Nah, itu. Karena kiblat itu ada 3 lah. Pertama ada kiblat kita berdoa itu ke langit. Kiblat salat Ka'bah Baitullah. Kemudian kiblat murid itu di mana kiblatnya? Yaitu syekhnya, yaitu guru. Jadi murid itu harus mengikut kepada gurunya. Nah, itu kiblatnya. Kalau orang itu berisi guru, ya kan? Nah. Kiblatul murid as-syekh, ya kan? Kiblatnya murid itu yaitu gurunya. Nah, jadi itu dibaca lah. Nah, dalam suatu riwayat lah, barang siapa orang yang membaca ya kah doa ini, ya kah, doa yang berwudu tadi, akan mendapat kemerdekaan, ya kah, kelepasan maksudnya. Kemudian dicap tidak akan hancur selama-lamanya hingga hari kiamat. Jadi bagus dibaca doanya itulah.
Nah itu nang sunat nah antaranya. Nah kemudian termasuk sunat juga wudu ini apa? Menghadap kiblat lah. Menghadap kiblat. Nah ini wuduan sini pas. Wuduan sini pas. Nah ya. Kiblat sana kan. Nah wuduan situ. Jadi hadap sana. Nah jadi langsung aja lagi berdoa ya kalau. Nah karena berdoa ini tadi apa? Apabila selesai daripadanya berwudu itu sunat menghadap kiblat. Nah membaca doa ini tadi menghadap kiblat. Jadi katakannya lah membaca doa imbah berwudu ini menghadap kiblat dan mata kita, pandangan kita ilas sama ke langit. Berakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, sampai habis lah. Nah, bagus juga lah di dalam kitab Muraqil Ubudiyah. Bagus kita imba tuntung berwudu itu membaca surah Al-Qadar minimal sekali. Lah, minimal sekali. Jadi mbah tuntung baca doa ini tadi, mbah tuntung baca doa wudu, baca surah Al-Qadar minimal sekali. Nah, baca inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Minimal sekali. Nah, minimal sekali. Minimal sekali baca. Apabila orang membaca ya kan sekali inanzal itu mas budu tuh, insyaallah kayaknya dikumpulkan lawan orang-orang soleh. Apabila sampai kawat 3 kali itu dikumpulkan kena minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada ya kan. Nah, dengan para nabi-nabi. Ya minimal sekali lah. Nah. Nanzalna. Nah, inanzalna ini surah apa? Surah Al-Qadar lah. Ini bagus kalau kita mengantar mayit ke kubur lah. Mantar mayit ke kubur. Jadi kita sebelum mayit itu apa dimasukkan ke lubang. Nah kita duduk situ, ambil tanah. Ambil tanah. Nah sambil menggiling tanah tadi. Nah sambil kita membaca inanzalna berapa kali? 7. Nah, jadi tanahnya itu 7 biji juga. Nah, digiling. Terserah aja tanahnya itu kena kita buat di dalam apa? Dalam tebela kan atau di dalam lubang itu terserah waktu mengubur itu. Nah, di dalam riwayat itu lam yu'adzab. Nah, hadal mayit itu kada diajab. Nah, itu di antara fadilahnya. Jadi bagus saja dibaca-bacakan itu, yalah. Nah. Kalau gasan apa? Keluarga kah, kuitan kah, siapa? Kawan, kerabat. Nah. Bacain anzalna. Nah. Sekali ya kan, sekali kita menggiling sambil bacakan tiupakan. Nah, buat misalnya dalam tabelanya ya kan atau ke dalam mana? Lubang. Atau gasan apa diulah bebantalannya kah atau dibuat dalam kapannya kah, ada apa juga. Bahkan ada lah di dalam ada waktu ulun ada mengambil ijazah sanad itu ditulis lah. Nah ditulis panjang bang itu lumayan lah. Ditulis. Nah imbah itu digulung dibuat lah. Nah dibuat di dalam mana kafan.
Nah, dibuat di dalam kafan. Insya Allah mayit itu juga lah ada dipitnah dalam kuburnya, aman dalam kuburnya. Nah cuman itu tadi aja lah, yang penting nanzalna itu baca. Mbah Budo sekali kan, atau kawa 2-3 kali lah, minimal sekali. Nah karena kalau kita apa, anu mayit tadi, nah, dibaca 7 kali. Jadi 7 biji kan, nah, 7 biji gulungannya. Nah hakikat hatinya bang, hakikat hatinya lah masing-masing aja, macam-macam aja toh. Nah 7 kali lah. Adapun yang makruh, ya kan? Adapun yang makruh pada mengambil air sembahyang itu, pertama berlebih-lebihan pada menyucurkan air sembahyang jikalau di tepi sungai sekalipun. Nah bahasa kita nih, munnya kita nih ini kan kada lagi sungai, ya kalau. Nah munnya di sumur di sungai itu nyambok umbah benar tuh lah. Mau meraup banyu ada sakira. Ih, ada sakira mah anu kemuha. Mbah Tuntung Budo, ya kalau Tuntung ya nang jimus tuh. Baju basah, tapih basah. Nah babahimat donan. Nah kalau nya di keran itu dikirip ya. Lah jangan daras. Nah supaya jangan daras ya kah di keran tuh dipasangi selang kah, supaya keluarnya kada tapi perancingan benar. Nah itulah makruh kalau mengambil sembahyang itu apa, berlebih-lebihan pada menyucurkan air sembahyang jikalau di tepi sungai sekalipun. Nah kalau di sungai ini kan sakahendak banyu misalnya, nah makruh itulah. Maka yang demikian itu jadi makruh pada air yang tiada diwakafkan lah oleh yang ampunnya. Dan jika ada pada air yang diwakafkan, maka yaitu haram hukumnya. Nah jadi kalau di masjid nih ya, nah di masjid nih kan masjid membayari ya kalau, nah walaupun duit pian juga deh, duit sumbangan pian tadi. Nah cuman ya jangan tapi banyak benar lah. Nah jadi jangan boros benar. Banyunya tuh daras, kalau keluarnya di polnya dibukanya la ilaha illallah. Nah itu nang berlebihan, nah itu makruh. Nah jadi sesedangnya aja lah, secukupnya ya kalau jangan daras benar. Kita membuka punya daras benar dikurangi, nah jangan seberataan dibuka menyembur. Yang kedua, dan melebihi daripada menigai basuh dan mengurangi daripadanya. Nah jadi kita berwudu itu kan sunatnya 3 kali membasuh, ya kan? Lalu kita lebihi 4, nah itu makruh, ya kan? Basuh muha 4 kali misalnya kan, nah basuh tangan 4 kali, tangan kiri 4 kali, kemudian kepala juga. Nah kemudian apa, batis ya kan 4 kali juga, nah itu makruh. Dan menguranginya makruh juga lah, menguranginya nah, makruh. Kan sunat 3, belanya dikurangi nang sunat makruh. Ya kan? 2 kali misalnya, itu kan kurang berarti. Nah
makruh. Nomor 3, dan minta tolong pada membasuh anggotanya. Munnya kawa aja, minta bantu lawan kawan. Minta apa? Minta basuhakan betis, tangan, nyawa aja mudui aku jar. Manuakan banyunya misalnya. Nah. Dan minta tolong pada membasuh anggota apa? Anggota wudu. Nah, itu makruh. Mun kau aja sorongan aja, jangan minta anuakan lawan orang. Nah, kecuali kada kawa misalnya kan lah. Nang nomor 4, makruh napa? Mendahulukan membasuh anggota kiri daripada kanan. Nah, membasuh tangan kiri, ya kah? Nah, kemudian apa lagi? Membasuh batis kiri. Nah, itu makruh. Kalau nyosoh bang, soh aja. Nah, soh aja. Nah, cuman makruh. Nah, makruh ini apa? Nah, sesuatu yang kada diketujui oleh Allah. Dan kalau tagawi nang makruh ini semalam apa? Mengurangi nilai. Kemudian nomor 5, makruh pada wudu itu meninggalkan sunnatnya. Nah, itu meninggalkan sunnatnya atau mengerjakan sesuatu yang sunat, ya kah? Meninggalkan dia. Nah. Adapun yang membatalkan akan air sembahyang itu 4 perkara. Pertama, barang suatu yang keluar daripada salah satu daripada 2 jalan, yaitu kubul, kemaluan di muka, dan dubur, kemaluan di belakang. Dan sama ada yang keluar itu beradat atau nang jarang keluarnya. Maka nang beradat itu seperti kemih, ya kah? Nah, nang keluar di kemaluan di depan tuh kan kebiasaannya apa? Kemih. Kemudian kemaluan di belakang tuh apa? Dan tahi, ya kah? Ini bacaannya di sini tahi lah. Jadi lu bacain. Dan mazi, ya kah? Dan wadi. Nah, maji itu apa? Maji itu adalah cairan putih, ya kah? Putih tipis yang lengket. Jadi maji ini cairan putih bening lah. Nah. Putih tipis yang lengket, ya. Keluarnya ketika bangkitnya syahwat yang tidak sempurna. Nah, itu. Keluarnya tidak memancar-mancar. Nah, beda lawan mani lah. Kalau mani itu kan keluarnya memancar-mancar. Kalau maji ini kada keluarnya, ya kah? Keluarnya itu tiada memancar. Dan tubuh tiada merasa letih waktu keluarnya. Nah, ini maji. Maji lah. Kemudian wadi itu lain wadi iwak lah. Lain. Wadi ini cairan juga lah, cairan putih pekat lah, yang berwarna keruh. Nah, jadi nang di atas tadi putih bening lah, ada ini putih pekat nang berwarna keruh. Nah, putih kekeruhan. Keluarnya setelah kencing atau setelah melakukan pekerjaan yang melelahkan atau sehabis mengangkat yang berat-berat. Nah, ini wadi.
dan yang jarang seperti darah, ya kah? Nah. Dan nanah dan kayu dan batu dan cacing. Jikalau dikeluarkannya kepalanya, ya kah? Kemudian maka dimasukkan akan dia sekalipun, atau karena suatu yang dimasukkan ke dalam kubul, kemaluan di belakang, di muka atau dubur, maka sekaliannya itu membatalkan jua. Nah, apa ngarannya biasanya keluar di dubur kemaluan di belakang tuh apa ngarannya? Kayak cacing. Jadilah kalaunya kita ini merasa misalnya kita ini ada cacingan misalnya, lalu cacing itu lah walaupun ia mengeluarkan kepalanya aja cut keluar, kan ada rasa kayak gatal aja, berasa keluar, imbah itu masuk pulangnya, beda alamnya nih. Ya kalau imbah keluarnya betul masuk pulang. Nah, kalau nang demikian maka jasiden batal wudu kita. Nah. Lah. Nah. Atau kita nang keluarnya apa? Kita waktu bakamih misalnya nang keluar itu kada banyak kemih tapi darah. Misal, ya kalau atau kita buang air besar, nah nang keluar itu kada apa? Kada kotoran, tapi darah umpama nanah, atau nang keluar itu misalnya kayu atau batu. Nah, maka itu tetap membatalkan wudu kita. Basa wudu lah. Nah, melainkan keluar mani. Nah, keluar mani misalnya di kemaluan kita nih, mati adalah batal air sembahyang, hanya wajib mandi. Jadi keluar mani itu kada membatalkan. Nang kedua hilang akal, ya kah? Batal juga wudu nih, hilang akal sebab gila atau mabuk atau pitam pingsan atau tidur yang tiada menetapkan punggungnya, ya kah? Pada tempat kedudukannya, tetapi tiada membatalkan air sembahyang sebab mengantuk. Mengantuk nih, orang mengantuk inilah mendengar aja pandiran orang tuh lah, tapi ndah no kada paham hilang. Nah, ini kebiasaannya mengantuk ini waktu duduk orang mengantuk ini seumpama mengikuti ada di tangannya sesuatu lah, umpama kipas lah, kampung dia gugur, gugur itu bangunnya, nah itu mengantuk karena, nah itu mengantuk, itu kan guring, itu mengantuk. Nah kalau yang guring itu lupa lalu, kita nih misalnya berapa dalam keadaan berwudu guring. Itu tidak lalu kita. Nah beda kalau kita ini apa? Duduk. Nah kalau duduk ini, duduk ini, ini kan ada guling dulu. Nah kalau kita apa? Duduk lah. Nah tiada menetapkan punggungnya duduk. Ini sedikit aja nih lah. Sedikit aja deh. Bilanya tak angkat, naik tangkapnya sedikit aja deh, nggak tahu urut sedikit yang tangkap. Nah guring itu kan kayak ini kita. Guring duduk, nah nyaman banget. Di rumah kalau mau guring,
ada ketenangan. Ya. Di majelis ini pian guring enggak lah. Ya kalau guring enggak, umpamanya kau yuhan ke majelis tak guring, nilainya sama aja lawan nang kada guring. Berarti minggu kena sang bental pian. Terlalu benar itu sang bental. Nah, mudahan kita nih diistiqomahkan, ya Allah. Nuntut ilmunya sampai mati, baik. Sampai mati, berniat tuh sampai mati. Berniat ilmu nih. Nyaman kita bilangnya mati syahid akhirat, lapas siksa kubur. Maka kita ini bilangnya kita selamat dalam kubur, nang selanjutnya tuh nyaman lagi. Karena awal-awal alam akhirat tuh ya alam kubur. Dan Nabi bilangnya kita selamat dalam kubur, nang seterusnya tuh mudah ya lagi. Nah, itu harapan kita tuh. Jadi ada tiga, kayak itu kalau ada tiga nih lah, nang kita itu senantiasa didoakan malaikat. Ya kalau didoakan malaikat, dibintakan ampun oleh malaikat dosa-dosa kita nih. Yang pertama apa? Pertama, selama ada berasa nih geladak kopi di tenggorokan. Nah, ini dua nih lebihan. Ulun sementara kada kawa minum kopi dulu lah. Nah, minum kopi dulu nih. Ini alhamdulillah pina tak kurang bang sudah. Sekali begurah sekali sudah membuangi ini lendir ini asata nyaman sudah cuma efek masih ada kayak ada parau suara. Jadi minum kopi kada kawa dulu. Nah, karena bilanya minum kopi lah radang panas ini. Nah, jadi kena dulu. Jadi minum kopi ini bagus lah minum. Jadi masih berasa geladak kopi di sini malaikat tuh memintakan ampun. Nang kedua, malaikat tuh mintakan ampun lawan kita selama tasbih ini ada di awak. Ya di kantong lah tasbih. Jadi tasbih ini pian jangan dipisah, nya ada tuh lah buat di kantong. Atau misalnya koler di kantong di kengkalong akan nggak ada apa. Nah, nang ketiga hadir duduk di majelis taklim. Nah, jadi tiga ini amalannya lah. Nang malaikat tuh selalu sayang lawan kita, cinta lawan kita, mendoakan terus lawan kita. Nah, tiga nih. Nyaman-nyaman aja kalau tuh lah. Nah, kadang ngalih-ngalih minum kopi nyaman, ya kada. Nah, bercacap roti mah nyamannya. Nyamannya kayak ini majelis kayak ini nah. Ya apa lagi? Koler juga. Tapi itu Bang malah nangaran majelis ilmu ini di mana aja lah. Hanya orang pilihan Allah nang duduk di majelis taklim ini. Jadi jadi bersyukur aja baik. Bersyukur lawan Allah. Mudahan kita nih orang nang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, duduk di majelis taklim. Kada seberataan orang dipilih dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Ya kada. Kenapa? Karena balasan untuk ilmu nih ganal. Ada sembarangan orang. Bilanya pian kawa hadir di majelis taklim nih lah duduk, balasannya tuh kada sama Bang. Lawan orang yang kada hadir tuh. Aku di rumah mendengarkan aja jar, kada sama nilainya.
orang nang hadir duduk di majelis taklim itulah nang dapat doa para malaikat, dosa diampuni oleh Allah dan dapat ganjaran lebih baik daripada sembahyang sunat, lebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Nih namunnya ada orang sembahyang sunat di rumah 1000 rakaat kada tuntung lagi nih. Paluh leeran pian. Tahu lah. Apa dia makan dulu nih. Minum. Pian cukup 1 mat aja di sini. Sejam dilawasakan, tang 2 jam dilawasakan. Itu lebih afdal janabi daripada sembahyang sunat al-faraqatin tatawuan. Nah, sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Masya Allah. Adalah orang bayang sunat 1000 rakaat, Bu. Jangankan bayang sunat, lah bayang sunat 1000 rakaat, nang qabliyah ba'diyah nih aja kita koler. Ya kan, Pak? Nah. Kada usah nang kita taraweh itu aja nah 23 rakaat. Nang mana nang dipilih? Ya Pak. Kalau balasan menuntut ilmu ini gana, ya kalau gana dosa diampuni, banyak padilah ilmu ini. Nah, itu. Jadi hanya orang nang dipilih oleh Allah, ya kalau nang dapat gitu tuh. Nah. Jadi kita ini berataan lah, keluarga kita, jiran, tetangga kita berataan. Ya Allah, nah tampulo kita ini masih sehat, diberi umur, kesempatan. Nah mudah-mudahan kita ini diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak hadir duduk di majelis ilmu, di majelis taklim. Ya Allah. Nah jadi bilenya kita ini guring berduduk, nah guring nih berduduk, asal kada tak angkat aja nih nah punggung nih kada batal kita. Nah, tapi bilenya tak angkatnya sedikit aja lah, bilenya tak unggut kayaknya tak angkat tuh. Pada tempat kedudukannya, tetapi tiada membatalkan air sembahyang sebab mengantuk. Kalau mengantuk tadi kada batal lah. Dan permulaan hendak mabuk, kada batal juga nih. Permulaan mabuk kada nang anu masih sadar aja tuh. Dan tidur yang menetapkan tempat apa? Dan tidur yang menetapkan tempat kedudukannya, artinya guring berduduk, bangunnya tetap keadaan duduk, ya kah? Nah ini kadang membatalkan juga. Artinya posisinya dalam keadaan duduk juga tadi. Nah, kada tangkat, ya kah? Nah kemudian yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan halat, artinya yang bukan mahram, jikalau matinya sekalipun dengan sengaja atau lupa lah, dengan anggota yang lain pada anggota lebih sekalipun. Misalnya kita ini tegawil dan bini kita ini Syafi'i ini lah. Kita ini kan mayoritas Syafi'i kalau kada ada nang mazhab nang Hanafi, Maliki ya kalau. Kalau kita Syafi'i, nah sekalipun kita itu tersentuhnya dengan anggota nang lebihan. Ini jadi kita ini 5 nah. Lalu 6 nih tegawil itu batal juga. Nah, maka batallah air sembahyang yang menyentuh yang disentuh. Tapi kalau mayit kadalah. Kalau mayit
itu nang menyentuh nang batal. Kalau mayitnya itu kan ada istilah batal lagi kan ada. Kalau diwudui pulang itu jangan. Kalau diwudui pulang. Nah, jadi mayit itu kada membatalkan. Misalnya nang meninggal itu misalnya bininya, lalu lakinya terakhir nih hendak mencium lawan bininya. Ya kalau lah selamat tinggal yang, nah ya kalau lah. Aku ridui pian. Nah, dunia akhirat mudahan kita bertemu kena di surga. Aku napian Pak berkumpul bini pian di surga. Nah, pina unggut aja pinanya. Nah jadi kalau mayit itu kan batal lah mayitnya. Nah mayitnya kan batal. Nah mana menyentuh batal. Tetapi tiada batal yang sembahyang jika berlapik. Nah kalau berlapik kenapa Pak? Makanya kalau ini misal lah kita melihat guru-guru kita rajin tuh nah tatuan guru kita tuh. Bilanya ada jamaah itu hendak bersalaman umpamanya lah sidin pakai surban, nah supaya kada tersentuh, karena tersentuh ini kan ada apa namanya, ada sentuhannya, ada setrumnya, ada magnetnya. Nah pakai lapik lah ya kalau. Nah berlapik salah seorang daripada keduanya ya kah jikalau dengan kain yang tipis sekalipun, yang penting kada bertemu kulit sama kulit, karena tiada diperoleh mengambil lezat dengan dia. Nah ya Allah. Dan demikian lagi tiada membatalkan air sembahyang, artinya kada batal wudu tadi menyentuh rambut. Nah pian biasanya wudu kan bodoh anak besokan tolak anak begawe, lalu misalnya memusut kepala bini nih, ya kalau lah musut kepala bini rambut nih, nah itu kada batal. Kemudian menyentuh dan gigi, nah gigi itu juga nak tolak begawe gigi bini digawe misal ya kalau lah. Dan kuku, nah umumnya ulun hendak tolak begawe tapi ulun bodoh sudah menyai ulun musut kepala pian aja kan, nah busut bu untung beiman betuah, nah ya Allah. Giginya pulang ya Allah. Becium misalnya, nah, lawan bini ya Allah. Nah, tapi kita hari ini memanyai lawan gigi aja, nah misalnya. Batal lah wudunya tak ada. Nah jadi kalau kulit bertemu gigi kada batal, kulit temu rambut kada batal lah. Kemudian kuku, nah kuku kulit sama kuku kada batal juga. Dan menyentuh kanak-kanak perempuan, nah kanak-kanak lah katakanlah kanak-kanak bagi laki-laki dan menyentuh kanak-kanak laki-laki bagi perempuan yang tiada bagi keduanya keinginan. Kalau bebinian itu kalau kakanak tuh masih halus, kepingin lah kita lawan yang halus tuh kada kalau. Nah itu lawan nonang tuh habang pulang kepingin lah lagi. Sudah tuha tuh ya kalau lah.
Nah itu yang tiada bagi keduanya ya keinginan orang banyak. Kada dikepingini lagi. Maaf nilah ulun kada hendak lagi lawan pian. Walaupun pian niai hendak bener lawan ulun kada. Nah, bersalaman bang awal lah cok. Awal cok ay. Nah, kawan niai nak bersalaman. Nah, ya kalau lah jalan tuh undur-undur sidin sudah tuha kada ada kepingin lagi orang. Nah ini di dalam kitab Kasifatus Saja ada jadi sakan lah. Nah, jadi lawan kakanakan tuh kada apa-apa, kakanakan bebinian tuh yang biasa bersalaman di masjidnya nah kada apa-apa itu ya. Ya belum balik juga kan masih kakanakan. Nah, dan tiada membatalkan air sembahyang bersentuh segala mahram sanasab ya kah. Nah dang sanak ya kalau lah sapupu batal. Nah dang sanak kada batal nang sanasab tadi. Atau sesusuan ya kah. Nah kada batal juga sasusuan. Pian bisi anak bebinian laka ulun bisi anak lalakian lalu anak ulun nenek ulun anu akan wadah pian minta susu ya kan itu nya bedang sanak berdua itu jadinya dan kada boleh kawin nya berdua itu. Nah itu ngarannya dang sanak sasusu kada boleh kawin. Nah karena hukumnya inya bedang dang sanak. Nah wudunya bang wudunya kada batal ya. Atau minanto. Nah minanto kada batal juga ya kalau karena anak minanto. Kalau bisa minanto lalakian ndak wasalamannya wasalaman mak ya. No. Wah kan. Jangan minantunya kenapa jadi no? Di mana pian belajar? Babang nak anu main ulun mendengar di Masjid At-Taubah itu kada batal minanto nih. Alim minantunya. Nang mintu hatu turun naik banyak taguring. Nah jadi lawan minanto kada batal juga toh. Nah, atau ibu tiri. Nah beisi mama tiri. Nah kada batal juga. Atau anak tiri. Nah kada batal juga. Beisi mama tiri. Artinya apa yo? Abah kita tuh kawin pulang sidin. Nah, kawin. Apa mengiau tuh? Nah, mengiau bini abah nang hanyarnya apa? Bainah lah. Mama kalau. Nah, mama. Wajiblah hormat lawan mama tiri itu. Wajib hormatnya. Wajib dihormati juga. Niatnya apa tujuannya? Nah, mahimungi menyenangkan. Kalaunya kita ini hormat bakti taat lawan mama kita, senang lawan mama tiri, lawan abah tiri, itu menyenangkan lawan orang tua kita. Itu termasuk birrul walidain, termasuk bakti juga lawan kuitan. Atau anak tiri. Nah, sama itulah. Nah, kemudian keempat, wallahu a'lam. Lalu sebuting lagi nah, ulun habisakan aja dah. Sebuting habis lagi. Nang keempat ini penting lelah. Nah, menjabat kubul atau halaqah. Menjabat kubul. Nah, kubul ini kemaluan nang di belakang. Di muka lah. Nah, kemaluan nang di muka pian japai. Saikungan pian japai. Atau halaqah. Halaqah itu lingkaran dubur kerucut. Nah, begaru misalnya ya kalau gatal kalimot lalu pian garu lawan ini parut jari ya kah. Nah, halaqah dubur manusia dengan tapak tangan dan parut jari sama ada daripada kubul dan dubur sendiri atau lainnya.
jikalau kanak-kanak sekalipun. Nah, jadi kalau kita sudah berwudu membasuhi anak behera, misalnya maaf behera, insyaallah behera deh. Lalu kita membasuhi anak, nah itu batal wudu kita. Atau kita membasuhinya bakame, kita japai juga, kita kulai, kita anoi, batal juga wudu kita. Nah, jadi kemaluan ini penting balah. Ini penting nih buat ini lah. Nah, sama ada daripada kubul kemaluan yang di muka dan dubur kemaluan di belakang sendiri atau lainnya jikalau kanak-kanak sekalipun dengan disengaja atau lupa batal wudu kita. Jikalau dengan tapak tangan ya kah lain daripada farad mayit sekalipun. Nah, maka batallah air sembahyang yang menyentuh dan tiada batal air sembahyang yang disentuh. Nah, jadi mayit itu kada batal adalah. Nah, jadi hati-hati ya kita lah. Bilenya kita ini kalau misalnya kita nih lah gatal kah atau apa belapik kayak menggaruk atau apa, jangan kacak-kacak aja. Atau misalnya kan apa dubur kita tadi kalimot tuh nah gatal lalu kita garuk lawan jeriji lawan telapak tangan ini, nah batal wudu tuh. Nah, itu hati-hati kita. Kalau kita hendak berselawar kah, selawar dalam misalnya kan mengatur posisi apa macam, nah usahakan balapik jangan dikacak saikungan. Bilanya dikacak saikungan berwudu biasa pian. Kenapa? Batal. Nah, ini banyak pian nah kayak ini. Nah, imbah belajar nih alhamdulillah sudah tahu. Ulun bahari guru aja kacak aja kada tahu urusan ya kalau dikira kada batal. Nah, padahal batal. Nah, kemudian paslon itu suatu pasal pada menyatakan barang yang mewajibkan mandi dan menyatakan fardu mandi dan segala sunatnya dan makruhnya, dan menyatakan barang yang haram pada orang yang hadas kecil dan hadas besar. Wallahu a'lam. Minta halal, minta ridho, mohon maaf dunia akhirat. Mudah apa yang kita baca ada barokahnya, ada manfaatnya, dan kita selamat dunia akhirat, berberkat dunia akhirat, kabul hajat dunia akhirat, hidup beriman, mati beriman, panjang umur, sehat badan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. ما شاء الله.